sixth class. Yesterday we stopped some story now. That is the Nazruddin regularly prays to God, used to pray to the God to give him 1,000 gold coins, and moreover he requests the God if we give him less than 1,000 coins, he would not take, he would reject. Then regularly this prayer was listened by his neighbor, and he wanted to test Nazruddin and made fun of him. That's why he thought a plan. He threw a bag of 999 gold coins, his own gold coins, into Nazruddin's house. Nazruddin saw that gold coins bag, and he was very happy and counted them. There were only 999 coins. Then he was very happy, and again he prayed to God and thanks to God. He said thanks to God by giving him the money. Seeing all this situation, his neighbor was shocked, and he questioned Nazruddin, you told you will reject the money if God gives you one gold coin less for 1,000 coins. Then why you take them? Then Nazruddin said, it was given to him by the God, so I would certainly accept. Then helplessly the neighbor said, those are my coins. I only throw the coins of bag into your house to test you whether you take it or not. But suddenly Nazruddin said, no, those are not yours. These coins are mine because God gave me. So then finally, what did he say? It's I who have thrown them into your house, the neighbor said. నేను కదా విసిరేస్తుంది మీ ఇంట్లో, నేనే స్వయంగా విసిరేస్తాను నిన్ను పరీక్షిద్దామని. Nazruddin, who said that this is your money? ఎవరు చెప్పారు నీకు ఇది నీ డబ్బని? This is means bag of 999 gold coins. This money has been sent to me by God. Me refers to Nazruddin. Who sent him money? God. How much money? 999 gold coins. Neighbor, it was I who threw the money into your house. He accepted his mistake. It was I threw money. అవును కరెక్టే, కానీ నేనే ఇచ్చాను డబ్బుని, నేనే విసిరేసా. త్రూ మీన్స్ విసిరివేయట. ఇంటి యువర్ హౌస్, నీ ఇంట్లోకి నేనే విసిరేసా. వై హీ త్రూ దమ్? టు టెస్ట్ Nazruddin whether he take it or not if one coin is less than 1,000 gold coins. Next, Nazruddin, God chose you to do his work. God wanted to send me money. That's why he chooses you to throw into my house. What's the matter? Question. దేవుడు నిన్ను పంపించాడు నాకు డబ్బులు ఇచ్చేయడానికి, అంతే. ఇట్స్ నాట్ యువర్స్ అన్నాడు. Now please go away. So I don't want to give you the money back. Go away. Neighbor, I won't go anywhere without the money. No, I want to go anywhere. Please give me my money. Without money I won't go from here. డబ్బులు లేకపోతే నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళను అని చెప్పేశాడు. Nazruddin, it's not your money. How many times I have to tell you? It's not your money. ఇది నీ డబ్బులు కాదు. I tell you again and again I am repeating. This money was not yours. Neighbor, okay. Let's meet in the court. అయితే కోర్టులో కలుద్దాం. Okay. Nazruddin, I'm not feeling well. I can't walk all the way to the court. Oh, what you are telling? Meet in the court. But I am not able to walk such a long distance. I am so weak. Who said? Nazruddin. నేను చాలా బలహీనంగా ఉన్నాను, నేను నడవలేను. I refers to Nazruddin. Who was not feeling well? Nazruddin was not feeling. What did Nazruddin say when his neighbors said to him to meet in the court? No, I am unable to walk. I am not feeling well, he said. Neighbor, then you have my horse to ride on. Take my horse and come to the court.
దెన్ యూ హ్యావ్ మై హార్స్ అండ్ రైడ్ ఆన్. నా గుర్రం ఇస్తాను, దాని మీద ఎక్కిరా, స్వారీ చేసిరా. నైబో Nazruddin. But I can't appear before the judge dressed in these old రబ్బిష్ అనుభవుతున్నాడు. పూర్తి నాట్ కంప్లీట్ ఇట్. నేను ఈ చొక్కాని వేసుకొని రాలేను, చాలా మురిగ్గా ఉంది, జడ్జి గారు ఎదురుగుండా రాలేను అని చెప్పాడు. హౌ వాజ్ ఇట్ షర్ట్? ఓల్డ్ రబ్బిష్. And I have nothing else to wear. Nothing else means no other shirt to wear. So I don't want to come to the judge. Neighbor, don't worry about the clothes. I will lend you my new clothes. You need not worry. I will give you new clothes. I will give my new clothes. Whose side? Neighbor's side. మేం కంగారు పడక. lend means give. నేనే నా కొత్త డ్రెస్ ఒకటి ఉంది, ఇస్తా, నువ్వేం కంగారు పడద్దు అన్నాడు. రావడానికి గుర్రం ఇస్తానన్నాడు, వేసుకోవడానికి బట్టలు ఇస్తా అన్నాడు తనకి. నజరుద్దీన్, ఓకే దెన్ ఐ విల్ గో విత్ యూ. సో he agreed to come to the court. So at the court, they reached the court now. At the court, this is in the court. Neighbor, Your Honor, this is the respectable call of a lawyer. He was calling lawyer respectably as Your Honor. Your Honor, listen to my story. నా కథ వినండి. This man prays loudly every morning and he told the whole story. అంటే ఇతను పొద్దున్న ప్రతిరోజు లేచి దేవుడిని ఒకే ఒక్క కోరిక కలుగుతాడు, అదే రకంగా రోజు ప్రార్థిస్తాడు. 1000 గోల్డ్ కాయిన్స్ కావాలని, నేను ఎగతాళి చేద్దామని, ఒకటి తగ్గితే ఏం చేస్తాడో చూద్దామని ఇచ్చాను. మొత్తం ఈ బిగాన్ టు కంటిన్యూ స్టోరీ, అంత మొత్తం స్టోరీ చెప్పాడు. అతను ఇవ్వనంటాం వరకు చెప్పాడు. జడ్జ్ టు ద నైబర్, సో ద బ్యాగ్ ఆఫ్ మనీ విచ్ నజరుద్దీన్ ఫౌండ్ ఈస్ యువర్స్. అంటే నజరుద్దీన్ దగ్గర కనుక్కున్న డబ్బు సంచి నీదా అని అడిగాడు. సో నజరుద్దీన్ టాకింగ్ విత్ హిస్ నైబర్. హీ ఈస్ నజరుద్దీన్, హీ ఈస్ ద నైబర్. సి నజరుద్దీన్ నైబర్. దట్స్ ద ట్రూత్ యువర్ హానర్. అవునండి గౌరవ జడ్జి గారు. నజరుద్దీన్, డోంట్ బిలీవ్ హిమ్ యువర్ హానర్. హీ ఆల్వేస్ క్లెయిమ్స్ అదర్ పీపుల్ ప్రాపర్టీ యాజ్ హిజ్ ఓన్. ప్రాపర్టీ మీన్స్ ఆస్తిపాస్తులు. హీ ఆల్వేస్ క్లెయిమ్స్ అదర్స్ ప్రాపర్టీ యాజ్ హిజ్ ఓన్. అతను ఎప్పుడు పరుల ఆస్తుల గురించి క్లెయిమ్ చేస్తాడు, నాయి అని చెప్పాడు. నైబర్, నో సార్, హీఈస్ లాయింగ్. లాయింగ్ మీన్స్ టెల్లింగ్, ఈజ్ నాట్ టెల్లింగ్ ట్రూత్. అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు, లాయింగ్. Nazruddin, I won't be surprised if he says that the horse on which I rode here is his. I won't be surprised if he says that horse was not his. The horse was his, which I rode here. నేను ఎక్కి వచ్చిన గుర్రం కూడా అతను చెప్తాడండి. నేనే ఆశ్చర్యపోను, అతను అన్నా నేను ఆశ్చర్యపోను అన్నాడు. Who told like that? Nazruddin. Neighbor, yes sir, it is mine only. అవునండి అది నాదే, ఇట్స్ మైన్ రిఫర్స్ టు హౌస్. నైబర్స్. Nazruddin, Your Honor, next he will say that this coat is also his coat. అయిపోయిందండి, గుర్రం తందే అన్నాడా, ఇప్పుడు నేను వేసుకున్న కోటు కూడా తందే అంటాడండి. నైబర్, ఈస్ యువర్ ఆనర్, ఇట్స్ మైన్ ఓన్లీ. అది కూడా నాదేనండి. హీ న్యూ ఇట్ వెరీ వెల్. నజరుద్దీన్ నోస్ ఇట్ సా. హీ రిఫర్స్ టు నజరుద్దీన్. నజరుద్దీన్ నోస్ ఇట్ వెల్. Nazruddin, do you see how it is, Your Honor? How it is means how the man saying everything is his. Everything is own property. That man claiming others' property as his own. చూడండి ఇతరుల ఆస్తుల్ని, ఇతర వస్తువుల్ని తనే అని ఎలా చెప్తాడు అన్నాడు. ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ హౌ ఇట్ ఈజ్ అంటే చెప్పే విధానం. అతను ఇతరుల ఆస్తులను తనగా చెప్పే విధానాన్ని గమనించారా మీరు? యువర్ ఆనర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంటరాగేటివ్. జడ్జ్, ఐ డూ ఇండీడ్. గమనిస్తున్నా నిజమే. ఇట్స్ క్లియర్ టు మీ దట్ ద బ్యాగ్ ఆఫ్ మనీ టూ ఈజ్ హిజ్. అవును నాకు అర్థమైపోయింది, డబ్బులు కూడా అతనే అంటాడేమో.
నైబర్, నో ఇట్స్ మైన్. కాదు, అవి నిజంగా నావే, ఇట్స్ మైన్. ఆశ్చర్యార్థం కోసం రెండు కలిసి వచ్చి మాట్లాడాడు. భయం వేస్తుంది అతనికి, ఇదేంటి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు. ఓ గాడ్, ఐ ఆమ్ రూయిన్డ్. నాయనా, నేను మోసం చేయబడ్డాను. జడ్జ్, రూయిన్ మీన్స్ మోసం చేయబడ్డాను. జడ్జ్, ద కేస్ ఈస్ డిస్మిస్డ్. ఇతను అన్ని తనే అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి కేసు కొట్టివేయటమైనది. డిస్మిస్డ్. నాయిబు, ఐ హ్యావ్ బికమ్ మ్యాడ్ నజరుద్దీన్, ప్లీజ్ హ్యావ్ మర్సీ ఆన్ మీ. ప్లీజ్ ప్లీజ్ నజరుద్దీన్, ఐ బికేమ్ మ్యాడ్ విత్ యువర్ ఆన్సర్స్. ప్లీజ్ గివ్ బ్యాక్ మై మనీ. షో మీ మర్సీ. నా మీద దయ చూపి నా డబ్బులు నాకు ఇవా. ఎస్, I know I am not very rich man. See, Nazruddin, I am very poor man. Only to tease you, to make fun of you. I did like that. Please return back my money. Who said? Naibo. నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయి. నేను ఊరికే నువ్వేం చేస్తావో నీ ఎక్స్ప్రెషన్ చూద్దాం, ఎగతాళి చేద్దామని చేశాను అన్నాడు నజరుద్దీన్. యూ షుడ్ హ్యావ్ థాట్ ఆఫ్ దట్ ఎర్లియర్. ఇతరులను ఎగతాళి చేయకూడదని నీకు ముందే తెలియాలి. డబ్బులు పోతే రావన్న విషయం నీకు ముందే తెలియాలి. ఎర్లియర్ షుడ్ నాట్ మేక్ ఫన్ ఆఫ్ అదర్స్ అండ్ యూ షుడ్ నాట్ ప్లే జోక్స్ ఆన్ మనీ అని చెప్తున్నాడు. ఎనీవే, హీర్ ఈజ్ యువర్ మనీ, యువర్ కోట్ అండ్ యువర్ హార్స్. ఈజ్ రిటర్నింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సి, ఈజ్ రిటర్నింగ్ టు హిజ్ నైబర్. నజరుద్దీన్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ టు హిజ్ నైబర్ హార్స్, హిజ్ కోట్ అండ్ బ్యాగ్ ఆఫ్ గోల్డ్ కాయిన్స్. I am very sorry. I will never interfere in your business again. Business means routine work. Sorry, Nazruddin. I will never interfere. ఇతరుల విషయాలు ఎప్పుడు ఎవరిని జోక్యం చేసుకోను అని చెప్పాడు నజరుద్దీన్. దట్స్ గుడ్, అలా ఉండాలి. దట్స్ గుడ్, దట్స్ ఫైన్. ఫోల్డ్స్ హ్యాండ్స్, లుక్స్ ఇన్ టు ద స్కై. ఫోల్డ్స్ హ్యాండ్స్, చేతులు ముకులించి ఆకాశం వైపు చూశాడు. Oh God, please send me 1,000 gold coins. Again he was praying his regular prayer. What's that? Oh God, please send me 1,000 gold coins. Neighbor, oh my God, run away. ఓ దేవుడు ఇక్కడ ఉంటే ఈ దేవుడు పంపించాడు మళ్ళీ అంటాడేమోనని he ran away. So this is the story of Nazruddin. It's so funny, no? But what you see here, Nazruddin is a nice man. He understood that man was teasing him. That's why he wanted to teach him a lesson. So he did like that. At the end, he showed his moral. He showed ethical values. నిజాయితీ చూపించాడు, నీతిగా ప్రవర్తించాడు. హూ? నజరుద్దీన్. Comprehension. See. Why did the neighbor throw a bag of coins to Nazruddin? Every day Nazruddin was praying, he wanted 1,000 gold coins from the God. If one coin is less than 1,000 gold coins, you would not take. Regularly he used to pray. That's why he wanted to test Nazruddin. So he gave money. Who was clever man in the story? Nazruddin. The neighbor said sorry. Why? He interfered in his life. Who? Neighbor interfered Nazruddin's life. It's not good to interfere others' life business. Okay, children? Okay? So, by learning, self-reading, you can understand the lesson. ఇలాంటివి సొంతగా చదివి పాఠాన్ని మొత్తాన్ని కూలంకుషంగా అర్థం చేసుకుంటే కనుక మీకు అండర్స్టాండింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది. ఇంకా జనరల్ ఎస్సేస్ కూడా చదివి మీకు రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీకు పెద్ద క్లాసులు ఇప్పుడే ఈ క్లాసుల్లో కూడా మీకు తెలియని ఎస్సేని కాంప్రిహెన్షన్ ఇస్తారు. ఆ తెలియని ఎస్సే ఎట్లా రాయాలన్నది ఇప్పుడు మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చేటువంటి ఈ చిన్న కాన్వర్జేషన్స్ ద్వారా మీరు సొంతగా చదువుకొని అర్థం చేసుకుంటే కనుక ఎలాంటి అన్నోన్ పాసెస్ ఇచ్చినా కూడా మీరు రాయగలుగుంటారు. అంటే మీకు డ్రిల్లింగ్ ఇస్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఇంగ్లీష్లో అండర్స్టాండ్ చేసుకొని వాటికి యాక్యురేట్ ఆన్సర్స్ రాయడానికి, అడిక్వేట్ ఆన్సర్స్ రాయడానికి, మిమ్మల్ని సమాయత్తం చేయడానికే మీకు ఇలా ఇవ్వబడింది. అంటే టోటల్ పేపర్ క్రియేటివ్ రైటింగ్ ఉంది, మరి అలాగే అన్సీన్ పాసేజ్ రాయటం ఉంది,
ఆన్సర్ పాస్ కూడా ఎలా ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్ పాస్ ఇవ్వకుండా బొమ్మలతోటి కాన్వర్జేషన్స్తో ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే మీ లెసనే కాన్వర్జేషన్తో ఇచ్చాడు. కాన్వర్జేషన్ బాగా తెలియాలి మీకు. కాన్వర్జేషన్ని పారాగ్రాఫ్ లాగా రాయటం నేర్చుకోమని చెప్పాడు ఇక్కడ, నరేటివ్ స్టోరీ లాగా. అలాగే నరేషన్ నుంచి కాన్వర్జేషన్ రాయటం కూడా నేర్పారు ఇక్కడే. సో మీకు క్రియేటివ్నెస్, ఇంగ్లీష్లో మీ సొంతగా ఒక వాక్యం రాయటానికి మిమ్మల్ని ఇక్కడ ప్రోత్సహిస్తున్నారు. క్రియేటివ్నెస్ పెంచి మీకుగా సెల్ఫ్ అండర్స్టాండింగ్ పెరగటానికి కోసం, భాష పట్ల ఆసక్తి ఏర్పడటం కోసం చక్కని చిత్రపటాల ద్వారా మీకు అన్ని డ్రిల్లింగ్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని పరిపూర్ణంగా మౌల్డ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ భాషలో. సో ఫన్ టైం అంటే హాస్యం అంట, జోక్స్, ఇంగ్లీష్లో కూడా జోక్స్ వేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ లాఫ్ అండ్ మేక్ అదర్స్ లాఫ్. ఇక్కడ చూడండి ప్రతి డాక్టర్ గారు కట్లు కట్టి ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఆవిడ నర్సు. చూడండి ఇక్కడ ఫ్రెండ్, యు ఆర్ సో లక్కీ, నో మస్కిటో కెన్ బైట్ యు నౌ. మొత్తం కట్లు కట్టడానికి అంత అదృష్టవంతుడు, వాడికి రోగం వచ్చి మంచం పడి ఉంటే జోక్ అనమాట. నీకు ఇన్ని కట్లు ఒక్క దోమ కూడా కొట్టదు కదా, యు ఆర్ సో లక్కీ అనేది. అర్థమైందా? ఇది ఫన్. నెక్స్ట్ జోక్ 1 చూడండి. టీచర్, if I give an apple to you and your sister and ask you to share it equally, which part of the apple will you get? నేను ఒక యాపిల్ ఇస్తే మీ అక్కని నిన్ను పంచుకోమంటే నీకు ఏ భాగం వస్తుంది యాపిల్లో అని అడిగారు టీచర్ గారు పిల్లాడిని. ఆడేం చెప్పాడు చూడండి, మీ ద హోల్ యాపిల్, మొత్తం అండి అన్నాడు. టీచర్, హౌ, ఎలా? మై సిస్టర్ డస్ నాట్ లైక్ యాపిల్స్. మా సిస్టర్కి యాపిల్స్ అంటే ఇష్టలేదు కాబట్టి నాకే ఇచ్చేస్తుంది. సో నాకు ఫుల్. సో షాక్ టీచర్. సో దిస్ ఈజ్ ద జోక్స్ అన్నమాట. సో లిటరేచర్లో కూడా మీరు హాస్యాన్ని మరి అనుభవించగలిగి ఉండాలి. ఫన్, తర్వాత ఇక్కడ జోక్స్, ఇవన్నీ కూడా లిటిల్ బిట్ వేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. నెక్స్ట్, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ 2 letters వర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. మీకు ఇష్టం వచ్చిన 2 ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ ఉపయోగించవచ్చు, కానీ అర్థం ఉండాలి వాటికి, ఏదో ఎంతో కొంత అర్థం ఉండాలి. 3 letters వర్డ్ నెక్స్ట్ స్టెప్. అలా ఆ అక్షరాలతోటి 3 అక్షరాలతో రాయగలిగి ఉండాలి. కొత్త అక్షరం చేర్చి ముందు 2 అక్షరాలు చేర్చండి, వాడితో ఒక పదం అవుతుంది. ఆ సెకండ్ టైం ఏం చేస్తారంటే దాని పక్కన 3 అక్షరం అర్థవంతంగా చేర్చండి, అప్పుడు మళ్ళీ కొత్త పదాలు వస్తాయి. మళ్ళీ థర్డ్ టైం ఏం చేయాలి, ఆ 3 అక్షరాల పక్కన 4వ అక్షరం కూడా చేర్చండి, అర్థవంతమైన పదం వచ్చేటట్టు. ఇష్టం వచ్చినట్టు చేర్చకూడదమ్మా, అర్థం వచ్చేటట్టు చేర్చాలి. సో ఇది మేకింగ్ వర్డ్ ఆర్డర్ అనమాట. న్యూ వర్డ్స్ బిల్డ్ చేసుకోవటం, ఇది చాలా యూస్ఫుల్ స్కిల్. ఒక వర్డ్కి మీనింగ్ఫుల్గా ఏవే లెటర్స్ తగిలిస్తే కొత్త వర్డ్స్ వస్తాయి అనేది ప్లే మెథడ్లో తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ మీకు ఉదాహరణ ఇచ్చాడు చూడండి. ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ యాన్ ఇచ్చాడు, ఇన్ ద సెకండ్ స్టెప్ పాన్ ఇచ్చాడు, PAN, పాన్. ఇన్ ద థర్డ్ స్టెప్ స్పాన్ ఇచ్చాడు చూడండి, యాన్, పాన్, స్పాన్. 2 అక్షరాలు వదలలేదు కాదు, 3 అక్షరం 4 అక్షరం చేసినా కూడా అర్థం వచ్చింది. చూడండి, యాన్, పాన్, స్పాన్. అలాగే ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆన్, 1, థర్డ్ స్టెప్ నన్. ఎంత మీనింగ్ఫుల్గా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నేర్పుతున్నారో మీకు, పజిల్ లాగా. అలాంటి స్టెప్స్ రేపు డిక్షనరీలు చూసుకొని మీకు తెలిసిన 4-5 రాసి వస్తారు కదా. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, స్టడీ స్కిల్స్ చూడండి. స్టడీ ద బిల్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. మీకు షాప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు బిల్ ఇస్తారు కదా, ఆ బిల్లుని మీరు చదవగలిగి ఉండాలి. ఇక పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు కదా, పర్చేసింగ్ అంటే షాప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం కొన్నాము, ఎంత రేట్లు వేసుకున్నాడు, ఒకవేళ ఏదైనా రిటర్న్ చేయాలంటే ఆ షాప్ పేరు ఏంటి, ఏ వీధిలో ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఐడియా మీకు వచ్చి ఉండాలి. ఎందుకంటే మీరు హై స్కూల్ పిల్లలు కదా, హై స్కూల్ చిల్డ్రన్ నో దట్స్ వై దట్ మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ యూ హ్యావ్ టు నీకు ఆ నాలెడ్జ్ కలిగి ఉండాలి నువ్వు అంత మాత్రం. సో ఇక్కడ నీకు ఎలా ఏర్పరచుకోవాలో నాలెడ్జ్ని ఇచ్చాడు చూడండి. ఇక్కడ మహాలక్ష్మి స్టోర్స్, 512 SKML టెంపుల్ రోడ్, విజయనగరం. అడ్రస్ కూడా చక్కగా చూసుకున్నావు, ఫోన్ నెంబర్ కూడా చక్కగా నోటీస్ చేసింది. చూస్తున్నావు మొత్తం బిల్లుని చేతికి ఇచ్చారు మహాలక్ష్మి స్టోర్స్ వాళ్ళు. దాన్ని నువ్వు చూసుకుంటున్నావు అనమాట, కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటున్నావు. బిల్ చెక్కింగ్, ఇచ్చినవి అన్నీ ఉన్నాయా లేవా, బిల్ ప్రకారం, బిల్లో డబ్బులు తను చెప్పిన డబ్బు ప్రకారం ఉందా లేదా చూసుకోవాలి మీరు. చూడు, టు శ్రీనివాస్. పొందెవరమ్మా, హూ బాట్ దిస్? శ్రీనివాస్. డేట్ ఎప్పుడు కొన్నాడు, 21/7/20.
ఓకే. నేమ్ పెన్స్ ఎన్ని కొన్నాడమ్మా? 10. రేట్ ఎంత? ఒక్కొక్క పెన్ను 10 రూపాయలు. 10 పదులు ఎంతమ్మా? అమౌంట్ మొత్తం 100. ఎరేజర్స్ ఎన్ని కొన్నాడమ్మా? 5. రేట్ ఎంత? 5 రూపాయలు. 5 ఐదులు ఎంత? 25. షార్ప్నర్స్ ఎన్ని కొన్నాడు? 2. ఒక్కొక్కటి ఎంతమ్మా? 5 రూపాయలు. 10 రూపాయలు. నోట్బుక్స్ ఎన్ని కొన్నాడు? 2. ఎంతమ్మా రేటు? 40 రూపాయలు. టోటల్ 80. చార్ట్స్ ఎన్ని కొన్నాడు? 12. ఒక్కొక్క చార్ట్ ఎంతమ్మా? 5. టోటల్ చార్ట్స్ రేట్ ఎంత? 60. సో మొత్తం విడివిడిగా ఒక్కొక్క దాని రేట్ ఇంత, కొన్న మొత్తం టోటల్ రేట్ ఇంత. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఇప్పుడు ఆ చార్ట్ మొత్తం పరిశీలించి ఈ క్రింద క్వశ్చన్స్ అడితే చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద షాప్? మహాలక్ష్మి స్టోర్స్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ షాప్? మహాలక్ష్మి స్టోర్స్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద కస్టమర్స్ నేమ్? శ్రీనివాస్. నెక్స్ట్, వెన్ డిడ్ హీ బై అబౌవ్ థింగ్స్? ఎప్పుడు కొన్నాడమ్మా? డేట్ చూడండి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, హౌ మచ్ మనీ డిడ్ హీ పే టు షాప్ కీపర్? 275 rupees. How many pens did the customer buy? How many pens? 10. Number 10. What is the price of one notebook? 2 notebooks, one notebook is 40. 2, 18, 40 rupees. How much? 40 rupees. సో ఇలాంటి చదవటం వలన మీకు విశ్లేషణ శక్తి పెరుగుతుంది, అనలైజేషన్. ఒక విషయం పట్ల సంపూర్తి అవగాహన ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు నువ్వు షాపింగ్ చేసావు, ఆ షాపింగ్ బిల్ నీకు ఇచ్చారు, పోనీ వేరే వాళ్ళ షాపింగ్ బిల్ నీకు ఇచ్చారు, దాన్ని పరిశీలించి వివరంగా ఒక్కో దాని గురించి రేట్ ఎంత, ఎన్ని కొన్నాడు, ఎంత అయింది, ఎంత కట్టాడు, షాప్ పేరు ఏంటి, అడ్రస్ ఎక్కడ, ఎప్పుడు కొన్నారు, ఈ వివరాలన్నీ నువ్వు వెంటనే టక్ గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే చెప్పగలిగి ఉండాలన్నమాట. నీ బిల్లు కాకపోయినా ఒక బిల్లు ఇచ్చి దీంట్లో ఏముందని చెప్పాలి అంటే టకామని అది ఎప్పుడు కొన్నారు, ఎవరు కొన్నారు, ఎన్నెన్ని కొన్నారు, ఒక్కొక్క దాని ఖరీదు ఎంత, మొత్తం ఖరీదు ఎంత, ఇవన్నీ చెప్పాలని అవగాహన కలిగి ఉంటారనే ఉద్దేశంతో మీకు లాంగ్వేజ్లో ఇటువంటి స్కిల్స్ని ఇస్తారు. ఇదే స్కిల్ అమ్మా? స్టడీ స్కిల్. చూడంగానే మీరు చెప్పగలిగి ఉండాలి. ఈ పేపర్ స్టడీ చేసి మొత్తం బిల్ని మీరు ఆన్సర్ చేయగలిగి ఉండాలి. Okay children, now we will complete first unit very happily. Now ready for your second unit. Please come to the class by writing glossaries to the difficult words in the second unit. Did you do that? Okay, thank you.